میرے عزیز ساتھیوں، عمران خان صاحب کی ویژن کے مطابق ہم اپنی بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کا جو ویژن تھا، جو ویژن ہے، وہ خیبر پختونخوا کی حکومت، خیبر پختونخوا کی عوام تک پہنچائے، اور انشاءاللہ تعالی اس کے لیے ہم دن رات محنت کر رہے ہیں۔ آپ سب نے، خیبر پختونخوا کی جتنی بھی عوام ہے، آپ سب نے ہم عمران خان کو تیسری دفعہ ووٹ دیا ہے۔ یہ خیبر پختونخوا میں تیسری دفعہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ ہے۔ خیبر پختونخوا کی عوام عمران خان صاحب کو دل سے چاہتی ہے۔ تو کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی یہ حکومت خیبر پختونخوا میں بدنام ہو۔ وہ مسلسل پروپیگنڈے پہلے دن سے میرے خلاف کر رہے تھے۔ جب ہر پروپیگنڈے میں آپ نے ان کو شکست دی، آپ سب نے ہمارا ساتھ دیا، تو پھر ایک بیانیہ بنایا گیا کہ کرپشن ہو رہی ہے۔ تو مجھے تو پتا تھا کہ کرپشن کہاں ہوتی ہے، جزیرے کون خریدتا ہے، فلیٹس کون خریدتا ہے، 5300 ارب روپے کی کرپشن کس نے کی ہے، آئی ایم ایف کی رپورٹ میں 5300 ارب کی کرپشن میں کس کے نام ہے، دبئی میں جو فلیٹس خریدے گئے تھے اس میں کس کے نام ہیں، جو لندن فلیٹس ہیں وہ کس کے ہیں، جو پیسے لے کر ریجیم چینج آپریشن کرتے ہیں وہ کون لوگ ہیں، یہ سب مجھے پتا ہے، یہ سب آپ کو پتا ہے۔ وہی لوگ غلط بیانیے بناتے ہیں اپنے کالے چینلز کے ذریعے۔ وہ کالے چینلز جو پیسوں کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، اپنا ایمان بیچ سکتے ہیں، اپنا دین بیچ سکتے ہیں، اپنی پختونولی بیچ سکتے ہیں، ان کالے چینلز کے ذریعے وہ غلط بیانیہ پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ کرپشن کے ثبوت لاؤ، سی ایم ہاؤس کے دروازے کھلے ہیں، جس کے پاس بھی، جس کے خلاف بھی ثبوت ہے آپ لائیں، کاروائی میں کروں گا۔ ایک بھی ثبوت نہیں لائیں۔ یہ ان کے مختلف پروپیگنڈے ہیں۔ آپ لوگوں نے ان کے غلط پروپیگنڈوں میں نہیں آنا، یہ سب ملے ہوئے ہیں ہمارے خلاف تمام۔ ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو تقریر کرتا ہے تو نیوز میں ایک چھوٹا سا حصہ اس کے لیے رکھ دیا جاتا ہے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو نیوز میں ایک چھوٹا سا حصہ رکھ دیا جاتا ہے جب خبرنامہ ہوتا ہے یا خبریں چلائی جاتی ہیں۔ دوسرے صوبے کا وزیر اعلیٰ جب عام سی تقریر بھی کرتا ہے تو اس کے لیے 3 گھنٹے کی کوریج ہوتی ہے۔ آپ کے وزیر اعلیٰ کا پاسپورٹ بلاک ہے، لیکن دوسرا وزیر اعلیٰ اپنے لیے 12 ارب روپے کا جہاز خریدتا ہے۔ سب تمام میڈیا چینلز ہمارے خلاف چھوٹی سی چھوٹی چیز کو پروپیگنڈا بنا کر بڑا سے بڑا بناتا ہے، لیکن مجال ہے کہ 5300 ارب روپے کی کرپشن پر کسی نے ایک بات کی ہو، مجال ہے کہ 12 ارب روپے کے جہاز لینے پر کسی نے بات کی ہو۔ عمران خان کی حکومت میں پیٹرول 150 روپے فی لیٹر تھا، ابھی 384 روپے تک پہنچ چکا ہے۔ مطلب 75 سالوں میں پیٹرول کی قیمت 150 روپے تک پہنچی تھی، صرف 3 سالوں میں وہی پیٹرول تقریباً 150 نہیں 170 روپے سے زیادہ مہنگا ہو گیا ہے، لیکن مجال ہے کہ میڈیا میں کوئی بندہ بھی اس پر بات کرے۔ ہم عدالتوں میں جاتے ہیں اپنے جینون ایشو لے کر، وہ جینون ایشو تو چھوڑیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں میرے سلام کا جواب تک نہیں دیتا۔ یہی عدالتیں رات کے 12 بجے کھلی تھی اور 9 اپریل 2022 کو ایک جمہوری حکومت کو بیرونی سازش کے ذریعے جس کا پانسا پلٹا گیا، یہی عدالتیں اعلی کار بنی تھی اس میں۔ میرے غیور پختونوں، تمام ادارے ہم ٹرائی کر بھی رہے ہیں، اس کے بعد بھی کریں گے کیونکہ ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، لیکن تمام ادارے مفلوج ہو چکے ہیں۔
अदालतों को इन्होंने मफलूज कर दिया है, मीडिया चैनल्स को इन्होंने मफलूज कर दिया है। जिस सहाफी ने हक और सच का साथ दिया, किसी को शहीद कर दिया, किसी को जेल में भेज दिया, किसी को पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर कर दिया, अभी कोई हक और सच बोलने का बाकी ही नहीं रहा पाकिस्तान में। बाकी जितने भी इदारे हैं, चाहे नेब है, चाहे इलेक्शन कमीशन है, चाहे बाकी इदारे हैं, सबको मफलूज कर दिया है। लेकिन इस हालात में अगर फर्ज करें मेरा और आपका लीडर, पाकिस्तान का लीडर, इस उम्मत मुस्लिमा का लीडर, पाकिस्तान का साबका वजीर आजम, पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन और कबूल तरीन लीडर इमरान अहमद खान नियाजी आज जेल में है, तो उनको उम्मीद इन अदालतों से नहीं है, इन इदारों से नहीं है, उसको उम्मीद पाकिस्तान से है, पाकिस्तानी आवाम से है कि ये मेरा इंसाफ करेगी। रिहा करो, रिहा करो, इमरान को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, इमरान को रिहा करो। ये पूरे पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में, पंजाब में जिस तरह का जुल्म ये कर रहे हैं, जिस तरह की फस्तायत, चादर चार दीवाली की पामाली, हमारे औरतों को वहां सड़कों पर घसीटा जाता है, वहां औरतों की बेइज्जती की जाती है, औरतों को जेल भेज दिया जाता है, वहां हमारे पार्लियामेंटेरियन के कारोबार तबाह कर दिए, हमारे कारकुनों को झंडा उठाने की इजाजत नहीं है। कोई भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का नाम लेता है तो उसको जेल भेज देते हैं और फिर जनाजे पर भी नहीं छोड़ते। वहां पर तो कोई एक्टिविटी हो नहीं सकती। सिंध में मैं गया था, वहां पर हमने एक्टिविटीज की थी, तो हमारे एमपीएस एमएनएस को उठाया और उनको चित्तर मारे गए, उनको डंडे मारे गए, वो उनको दाग दाग कर दिया गया। बलूचिस्तान की भी यही हालत है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में आवाम निकल रही है, खैबर पख्तूनख्वा प्रोटेस्ट भी कर रहा है, खैबर पख्तूनख्वा जलसे भी कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा जब भी इस्लामाबाद की काल आई है, सबसे पहले सबसे ज्यादा कलीदी किरदार खैबर पख्तूनख्वा का रहा है। तो अभी इनका इरादा है कि खैबर पख्तूनख्वा के लोगों में उनकी लीडरशिप के खिलाफ नफरत फैलाए। आप लोगों ने मायूस नहीं होना, आप लोगों ने अपने लीडरशिप पे एतमाद रखना है। मैं आपसे वादा करता हूं कि ये पूरी ताकत भी इकट्ठी कर दे, ना मुझे डरा सकते हैं, ना मुझे एक इंच पीछे हटा सकते हैं। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आपसे वादा करता हूं कि ये पूरी दुनिया की दौलत इकट्ठी कर दे, मेरी जमीर की कीमत नहीं लगा सकते। मैं इमरान खान का सिपाही हूं। मैंने जब से होश संभाले हैं, मैंने अपने लीडर इमरान खान को देखा है। मेरी पहली पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, और जब तक मेरे बदन में सांस है और खून के आखिरी कतरे तक मेरा लीडर सिर्फ और सिर्फ इमरान खान रहेगा, और ये पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहेगी। हमें और सियासत नहीं करनी, हमने इमरान खान के अलावा किसी को तस्लीम ही नहीं करना, हमने इमरान खान के अलावा किसी को लीडर मानना ही नहीं है। इमरान खान की पार्टी के अलावा हमने सियासत ही नहीं करनी। हमारी पहली और आखिरी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। यहां पर हमारा जीना है और इमरान खान के लिए हमारा मरना है। बस मेरे सबका जिगरी सबका मेरे गैरतमंद पख्तूनों, हमेशा याद रखना कि इंशाअल्लाह ताला हम इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। तमाम तरीके हमने आजमाए हैं, एक ही तरीका रहता है और वो एहतजाज है, और इंशाअल्लाह ताला उस ऑप्शन को हम जरूर आजमाएंगे। बस आप लोगों ने घबराना नहीं है, हौसला रखना है, सब्र और तहम्मुल के साथ अपनी लीडरशिप की तरफ देखना है, और इंशाअल्लाह ताला आपकी लीडरशिप आपको मायूस नहीं करेगी। इसके साथ साथ आखिर में हमारे जितने भी तरक्याती प्रोग्राम है, बजट पास हो चुका है, पेश हो चुका है, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द पास होगा। वो अवामी बजट है। आप लोगों की उमंगों को देखकर, आप लोगों का एहसास लेकर ये बजट बनाया गया है। इसमें आपके लिए बहुत कुछ है। लेकिन जो फजल इलाही साहब ने कहा है हज़ार ख्वानी डिग्री कॉलेज, इंशाअल्लाह ताला वो मीना खान को मैंने बोल दिया है। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी मेरी बहनों के लिए गर्ल्स डिग्री कॉलेज है। अगर वो जो है ऑलरेडी हैं बजट में तो ठीक है, नहीं है तो मैंने अपनी बहनों के लिए ये ऐलान कर दिया है। मेरे
روڈز یہ فضل الہی صاحب نے مجھے دیے ہیں انشاءاللہ تعالی، روڈز کا بھی میں کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ اس کے ساتھ ساتھ آخر میں یاد رکھنا کہ 2026 اور 27 کا مالی سال خیبر پختونخوا کے لیے امن، ترقی اور خوشحالی کا سال ہے انشاءاللہ تعالی۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔